إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, Аллах Таала мына ушул илим мажлисине басып келген ар бир кадамыңыздарга жакшы, бийик даражалуу соопторду жазган болсун. Бүгүн сиздер менен Имам Ан-Навави рахимахулланын 40 хадис китебинен окууну андан ары улантабыз. Мына бүгүн өтүлө турган хадис бул 8-чи хадис. Ал-хадису ثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم. Ibn Umar radıyallahu anhudan rivayet. Al ekönün Allah razı olsun. Ibn Umar bul Umar ibn Hattab radıyallahu anhunun balası. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Adamlar Allah'tan başka sığınууга татыктуу zat yok. Muhammed anın elçisi dep kübölük berip namazdı okumayımça, zeketті bermeyimçe, alar menen soğuşuğa buyuruldum deydi. Eğer adamlar jogorku aytılgandarga amal kılışsa, menden kandarın jana maldarın korgop kalıştı. Bирок İslam akısı buga kirбейт. Alardın esep kitebi Allah'a taandık. Bukhari Muslim. Urmattуу momун musulman bir tuğandar, bugün sizler menen vakit jetkençe mına uşul 40 hadis 8-ci, 9-cu, 10-cu hadislerden düşündürmelerin şarhın manisini okup çıkkanga hareket jasayбыз. İmam Navavi rahimahullah bul hadisti 8-ci hadis katarında keltirdi. Bul hadis La ilahe illallah'tın dinimizdeki ordun bayandaydı. Bul ar bir pende biliüsü mildettүү bolgon en birinci, en negizgi nerse. İslam dinine kirүү üçün en birinci uşul sözdü aytуу kerek. Uşul sözdü rastoo kerek. Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Rasulullah. İslamga kire turgan kişi, İslamды kabul ala turgan insan pende birinci uşul söz menen kübölük berүү kerek. İslamga mına uşul eki kübölüktü rastoo menen gana kiret. La ilahe illallah bul birinci kübölük ve Muhammedur Rasulullah bul ekinci kübölük. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radıyallahu anhunu Yemen'e jiberip jatkanda aytkan. İnneke ta'ti min ehlil kitabi fed'uuhum ila şehadeti en la ilahe illallah ve enne Rasulullah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radıyallahu anhunu Yemen'e jiberip jatıp aytkan. Sağa ahli kiteplerden alarga kitep düşkön ahli kiteplerden bolgon adamlar kelgen vakıtta alarga bolgon en birinci senin davatın, çakıruun La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah bolsun. Mına uşundan bilemiz,
Эгерде кимдин даваты, кимдин чакыруусу мына ушул эки күбөлүккө негизделбесе, жана мына ушул эки күбөлүктүн негизинде башталмаса, мына ушул сөздөн башталмаса, ал бекер пайдасыз. Мына умирту ан уqatilan nasa. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Мен адамдар менен согушууга буйрулдум" деди. Каулуху умирту, мен буйрулдум, ал-амру ли расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам хуаллах. Согушууга буйрган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды Аллах Таала. Ким пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды согушууга буйрду? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды согушууга буйрган бул Аллах Таала. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга буйрулган нерсе башка адамдарга дагы, ага эрчиген үммөттөргө дагы буйрулган. Яшхаду ан ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадан расулуллах. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын элчиси деп күбөлүк бергенге чейин мен адамдар менен согушууга буйрулдум деди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Максат мына ушул: ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадан расулуллах. Ушул себептүү Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам согушууга буйрулду. Биринчи күбөлүк таухид келмеси, таухид сөзү. Аллахка бул ихлас, ла илаха иллаллах бул ихлас, Мухаммадун расулуллах бул мутаабатур расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды эрчүү. Бул күбөлүк сөзү, бул таухид сөзү 4 нерсени өз ичине алат. Таатуху фима амара, ва тасдиқуху фима ахбара, ва жтинабу ма наха анху ва зажара, ва ан ла ю'бадаллаху илля бима шара'a. Пайгамбар эмнеге буйрса, ошого баш ийебиз. Биринчи. Экинчиси, эмнени кабар берген болсо, аны тастыктайбыз. Жана бизди эмнеден тыйган болсо, тыйлабыз. Жана ошондой эле алып келген шариаттын негизинде, Куран жана сүннөттүн негизинде ибадат кылабыз. Мына ушул күбөлүк сөзү ушул 4 нерсени өз ичине алат. Таатуху фима амара, ва тасдиқуху фима ахбара, ва жтинабу ма наха анху ва зажар, ва ан ла ю'бадаллаху илля бима шара'a. Мына ушул нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буйрган нерсеге баш ийебиз. Жанага эмнеге буйрган болсо ошого баш ийебиз. Жана эмнени кабар берген болсо, ошону тастыктайбыз, ага ишенебиз. Жана бизди эмнеден тыйган болсо, ошол нерседен тыйлабыз. Жана ал алып келген шариаттын негизинде сыйынабыз. Ва юқимус сала, намазды окуу. Намаз бул күбөлүк сөзүнөн кийин келе турган, таухид сөзүнөн кийин келе турган исламдагы экинчи түркүк. Ислам рүкүндөрүнүн экинчиси. Мына буни ислам аля хамсин, ислам 5 түркүккө курулган. Биринчиси ашхаду ан ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадан расулуллах, шахадати ан ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадан расулуллах. Андан кийингиси мына намаз. Андан кийингиси зекет, андан кийингиси орозо, андан кийингиси ажылык. Эми пенде кыямат күнү эң биринчи намаздан суралат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: кыямат күнү пенде биринчи намаздан суралат. Эгерде намаз сурагынан өткөн болсо, кийинги суроолор намазга караганда жеңил болот. Ва ю'ту зака, зекетти берүү. Зекет бул намазга жакын бир түркүк. Намаздан кийинки келе турган ислам түркүктөрүнүн бири. Эми Кур'ан-ы Каримде дайыма намаздан кийин бул зекет келет. Ва акимус салата ва атуз заката. Намазды тургузгула, намазды окугула жана зекетти бергиле дейт. Кур'ан-ы Каримде дайыма мына ушул намаз аятында намаздан кийин зекет баяндалат. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Фаиза фаалу залика асаму минни димаахум ва амвалахум." Эгер адамдар жогорку айтылгандарга амал кылышса, менден кандарын жана малдарын коргоп калышты. Мусулмандын каны арам, анын намысы жана анын мал мүлкү арам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хаджатул вадада айткан: "Фа инна димаакум ва амвалакум ва а'радакум байнакум харамун ка хурмати яумикум хаза фи шахрикум хаза фи баладикум хаза." Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам коштошуу ажылыгында айткан: "Албетте силердин өз ара ортоңордо малы мүлкүңөр, каныңар, намысыңар мына ушул күндүн урматына,
жана ушул айдын урматына, жана ушул шаардын урматы үчүн, Мекке шаарынын урматы үчүн арам дейт. Мына ошондуктан ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деп айткан момун мусулмандын каны, жана анын намысы, жана анын мал мүлкү арам. Илля бихаққил ислам ва хисабухум ала Аллахи таала. Бирок ислам акысы буга кирбейт. Ислам акысы буга кирбейт. Алардын эсеп китеби Аллахка таандык. Аллах өзүнө иман келтиргендерден, өзүнүн пенделерден өзү эсеп алат. Исламга кирүү үчүн бул сөздүн калима ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллахтын мына ушул күбөлүк келмесинин өзүнүн шарттары жана талаптары бар. Мына ошондуктан эгер мусулман киши мына ушул сөздүн шарттарына жана талаптарына ылайык жашаса, чыныгы мусулман болот. Мына бул хадиске байланыштуу бир окуя болгон. Буга мисал Абу Бакр радияллаху анхунун халифа болуп турган кезде зекеттен баш тарткан адамдарга каршы согуш жарыялады. Абу Бакр радияллаху анху билесиздер, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дүйнөдөн өткөндөн кийин халифа болгон киши. Мына ушул Абу Бакр радияллаху анхунун доорунда кээ бир адамдар исламдан кайта башташты. Жана кээ бир адамдар зекетти берүүдөн тыйылышты. Абу Бакр радияллаху анху ислам акысы үчүн согушамын деди. Ислам акысы үчүн мына ушул зекет бербей жаткан адамдарга жана динден кайтып жаткан адамдарга мен каршы согушамын деди Абу Бакр радияллаху анху. Сахабаларга буйрулган нерсе бул ошол сахабалар буйрулдук десе, аларга буйрган бул жана аларды тыйган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дүйнөдөн өткөндөн кийин Абу Бакр радияллаху анху халифа болду. Мусулмандардын башчылыгына шайланды. Анан арабтардын бир бөлүгү исламдан кайтып кетишти. Исламдан кайтып капыр болушту. Жана ошондой эле зекетти төлөбөй коюшту. Биз пайгамбар Мухаммадка зекет берет болчук. Эми пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдан кийин эч кимге биз зекет бербейбиз дешти. Ошондо Абу Бакр радияллаху анху зекет бербегендерге дагы каршы, жана динден кайткандарга дагы каршы согушууну максат кылды. Ошондо Умар ибн Хаттаб радияллаху анху келип айтты. Факала Умар ибн Хаттаб ли Аби Бакрин: "Туqatilu an-nas wa qad qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah faqad asama minni maluhu wa nafsuhu illa bihaqqihi wa hisabuhum ala Allah ta'ala." Bul Umar radiyallahu anhu kelip Abu Bakr radiyallahu anhu aytkan hadis İbn Umar radiyallahu anhu rivayet kılan hadis emes. Bul hadis sahih Müslim'de kelgen Abu Hurayra radiyallahu anhu tarafından rivayet kılan hadis aytты. Эми ушул жерде айтып коюш керек, бүгүн өтүлүп жаткан хадисти Умар ибн Хаттаб радияллаху анху менен Абу Бакр радияллаху анху билген эмес. Аларга жетпеген болчу бул хадис. Бул сүннөт жетпеген болчу. Абу Бакр радияллаху анхуга келип айтылган хадис, бул Умар тарабынан айтылган хадис сахих Муслимде Абу Хурайра радияллаху анхудан риваят кылынган хадис болчу. Мына ушул хадисте айтты, сиз алар менен кандай согушасыз деди. Умар радияллаху анху Абу Бакр радияллаху анхуга алар менен кандай согушасыз? Зекет бербегендер менен кандай согушасыз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кимде ким ла илаха иллаллах деп айтса, алар менде малдарын жана жандарын сактап калышты деп айткан эди го деди. Бул хадисте мына эгер ким ла илаха иллаллах деп айткан болсо, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ал чындыгында менден мына ушул малы мүлкүн жана жанын сактап калды деген хадисте айтпады беле деди Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Факала Абу Бакр: "Валлахи ла уqatilanna man farraqa bayna as-salati waz-zakat." Biz İbn Umar'dan hadisinde ötüp жаткан hadiste zeket menen namaz menen zeket geldi. Umar radiyallahu anhu aytkan hadiste namaz menen zeket kelgen jok. Hadiste kaytarıp koyun mına Sahih Müslim'de kelgen hadis, Abu Hurayra radiyallahu anhudan rivayet kılınan hadis mına Umar radiyallahu anhu Abu Bakr radiyallahu anhu aytdı: "Hatta yaqulu la ilaha illallah an umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah faman qala la ilaha illallah faqad asaba minni maluhu ve nafsuhu illa bihaqqihi ve hisabuhu ala Allah Taala." Bul hadiste hiç kanday namaz menen zeket bayandalgan jok. Emi faqala Abu Bakr, mına oşonda bul hadiske körö Abu Bakr radiyallahu anhu aytdı: "Wallahi la uqatilanna man farraqa bayna as-salati waz-zakat." Mına oşonda Abu Bakr kim namaz menen zekettin arasını ajrata turgan bolsa, bul jerde Abu Bakr radiyallahu anhu özü iştihat kılıp jatar.
өзі иштихат кылып жатат мына ушул хадистин негизинде. Мына ошондо Абу Бакыр ким намаз менен зекеттин арасын ажыратса, мен аларга каршы согушамын деди. Халифалык Абу Бакыр радиаллаху анхунун доорунда мына халифалык Абу Бакыр радиаллаху анхунун колунда болчу. Абу Бакырдан мурда адамдардын бирөөсү да бул нерсеге кол урган эмес. Ошол жерде Абу Бакыр радиаллаху анху ушул сөздү айтканда Умар таң калды. Умардын буга каршы келгени анткени бүгүн окуп турган хадис Ибн Умардыкы бүгүн окуп турган хадис. Bir жаш жигиттин риваят кылган хадиси. Ибн Умар бул Умар ибн Хаттаб радиаллаху анхунун баласы. Эми ушул хадис аларга жетпеген сыяктуу. Бул хадис Абу Бакыр радиаллаху анху менен Умар радиаллаху анхуга жетпеген сыяктуу. Эми жеткенде Умар ага каршы чыкпайт болчу. Эгерде бул хадис жетип келгенде, анда Умар радиаллаху анху Абу Бакыр радиаллаху анхуга каршы чыкпайт болчу. Эми эгерде кимде ким намаз менен зекеттин арасын ажыратса, мен ага каршы согушамын деди Абу Бакыр радиаллаху анху. Зекет малдын акысы. Пайгамбарыбыз берип жүргөн зекеттин ошол төөнүн жибин бербей турган болсо, мен аларга каршы согушамын деди. Абу Бакыр радиаллаху анху өзү иштихат кылды. Умар радиаллаху анху айтты, Аллахка касам, Абу Бакырдын ою туура чыгыптыр, мен ага каршы чыгыптырмын деди. Каршы чыгыптырмын деди. Ошондон кийин билдим, Абу Бакырдын жүрөгүн тууралыкка Аллах Таала баштап койгон экен деди. Андан кийин мен анын акыйкат экенин билдим. Бул далалат кылат, бул нерселер падышаларга кайтат. Падышалар гана бул өкүмдү жүргүзө алат. Эми ушул жерде айта турган нерсе, кээ бир бийик даражадагы сахабалар, алардан төмөн даражада болгон адамдар билген нерсени, сүннөттү билбей калуусу мүмкүн. Бул жерде Ибн Умардын риваят кылган хадисини Абу Бакыр радиаллаху анху менен Умар радиаллаху анху билбей калды. Ошондуктан Ибн Умардын билген сүннөттү, ошол хадисти кээ бир бийик даражадагы сахабалар билбей калуусу мүмкүн. Ибн Хажар рахимахулла айтат, бул хадисти Абу Бакыр менен Умар билбей калганы бүгүн өтүлүп жаткан 8-чи хадисти Абу Бакыр радиаллаху анху менен Умар радиаллаху анху билбей калганы далалат кылат, сүннөттүн кээ бирөөлөрү сахабалардын бийик даражалууларынан жашырын болуп калуусу мүмкүн. Сүннөттүн кээ бирөөлөрү мына ушул Осман радиаллаху анхудан, Абу Бакыр радиаллаху анхудан, Умар радиаллаху анхудан жашырын болуп калуусу мүмкүн. Дейт Ибн Хажар рахимахулла. Аны башка бирөөлөр билип калуусу мүмкүн. Мына ушул жаш сахаба Ибн Умар сыяктуу сахабалар билип калуусу мүмкүн. Ошондуктан адамдардын оюна кайтылбайт бул маселелерде. Эгерде алардын ою күчтүү болсо да, бул хадис баланча адамга кандай жашырын болуп калды деп айтылбайт. Кантип эле ушул Ибн Умар риваят кылган хадис, ошол хадисти кантип эле Абу Бакыр радиаллаху анху менен Умар радиаллаху анху билбей калды деген нерсе бул жерде аларга айтылынбайт. Баланча алым бул хадисти эмне үчүн билбей калды деп айтылынбайт. Мисалы үчүн кээ бирлер мол хадис, сахих хадис келди. Бул хадисти мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан келген хадис десе, кантип эле ошол хадисти имам Шафи рахимахулла билбей калсын дейт. Мына ушундай суроолор көп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан келген кээ бир сүннөттөр бийик даражалуу сахабалардан жашырын болуп калуусу мүмкүн. Мына умирту ан уqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah faman qala la ilaha illallah faqad asama minni maluhu wa nafsuhu illa bihaqqihi wa hisabuhu ala Allah taala. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят кылган хадисте, мен адамдар менен согушууга буйрулдум, качан алар ла илаха иллаллах деп айтканга чейин, эгер ла илаха иллаллах деп айта турган болсо, алар менден малдарын жана жандарын жана мал мүлкүн сактап калышты дейт. Эми жана алардын ислам укугу, ислам акысы буга кирбейт, алардын эсеби Аллах Таалага гана таандык. Мына ушул хадистин негизинде Умар радиаллаху анху, Абу Бакыр радиаллаху анху иштихат кылды. Эми бул хадисте намаз менен зекет келген жок. Ибн Умардын хадисинде намаз менен зекет келди. Азыр окуган кезде зекет, намаз менен зекет баяндалган жок. Ибн Умардын хадисинде анда намаз менен зекет келген. Эми илля бихаққил ислам. Дагы Абу Бакыр радиаллаху анху ушул хадиске кыяс кылып, намаз кыясында салыштырып, намаз менен зекет исламдын акысы деди. Намаз менен зекет бул исламдын түркүгү. Бул исламдын акысы. Эгер кээ бир адамдарга бул сүннөт бар десең, жок, кантип эле бар болсун. Эгер бар болгондо биздин имам билбейт, коет беле дешет. Кайсы бир имам болбосун, баары бир Умар менен Абу Бакырдын даражасына жетпейт. Абу Бакыр радиаллаху анху менен Умар радиаллаху анху бийик даражадагы сахабалар. Пайгамбарлардан кийин эң жакшы адам Абу Бакыр радиаллаху анху. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сахабалары. Мына ушул сахабалардан сүннөттүн кээ бири жашырын болуп калды. Эми
Абу Ханифа рахматуллах алейх, Абу Ханифа рахимахулла айтқан: "Ла яхиллу ли ахадин ан яхуда би қаулина ма лам я'лам мин айна ахаднаху." Менің сөзімді қайдан алғанымды білбеген кішіге менің сөзім адал емес деген. Имам Адам рахматуллах алейх. Имам Шафи рахимахулла айтқан: "Иза саххал хадису фахуа мазхаби." Сахих хадис менің мазхабым деп айтқан. Еме қанты еле кейбір адамдар айтады, ушул имамдардан мына ушул сүннет жашырын болып қалсын дейді. Жоқ, ешқашан мындай болбойт. Бұл Аллахтың хикматына байланыштуу. Мына бийик даражадағы сахабалардан дагы мына кейбір сүннет жашырын болып қалды. Валлаху таала алам. Еме дагы كما في حديث بريدة ابن الخصيب الطويل في صحيح مسلم وأوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بالتقوى الله. Muna bir hadiste kelet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarını bir aymaka soğuşu üçün oşol tarafka jönötsö, alardın amirine, alardın başçısına takvalulukka wasiyat kılat edi. Allah'ka bolgan takvalulukka wasiyat kılat edi. Мындайча айтканда, ал жерде кары картаңдарды, боюнда бар аялдарды, аялдарга, жаш балдарга тийбегиле деп айтчу. Мына ислам, мына сахабалар белги кайсы бир мамлекетке барса, ошол мамлекетке кирүүдөн алдын аларга ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деген сөздү көлдөлөн коюшат болчу. Эгер алар исламды кабыл алса, алар менен согушпайт болчу. Алар мусулман. Эгерде алар мындан баш тартса, аларга жизия, налог, мусулмандарга налог төлөп берүүнү мына ушундай шарт коюшчу. Мына ошондуктан кимдир бирөө исламга кирүүнү кааласа, ушул күбөлүк сөзүн айтуусу керек. Бул биринчи важип. Бул албетте акылына таянгандарга жооп. Пендеге эң биринчи болгон важип дейт, алар акылына таянгандар бул ой жүгүртүү дейт. Бул туура эмес. Мына ошондуктан мына ушул исламга кирүү үчүн мына ушул күбөлүк сөзү шарт кылынат. Дагы айта турган нерсе, адамдарды эң биринчи кылган даваты мына ушул күбөлүк сөздөн башталыш керек. Ва каулуху хисабухум алаллах. Алардын эсеби Аллахка таандык. Эгер ким ла илаха иллаллах деп ичи сырты бир болуп ыйман келтирсе, өзү үчүн пайда. Эгерде ичинде ирип, ичинен кабыл албаса, жүрөгүнөн кабыл албай, ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деп тилинде айтып койгон болсо, анда бул мунафык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мына мунафыктар тууралуу көп хадистерде айткан. Мына Аллах Таала Кур'анда да айтат: "Иннал мунафиқина фид даркил асфали минан нари ма лам ва лан таҗида лахум насира." Албетте мунафыктар тозоктун эң төмөн жеринде, эң түбүндө болушат, жана сен аларга эч бир жардамчы таба албайсың дейт. Мына ошондуктан тозокто бул эки жүздүүлөр капырлардан дагы бир этап астында болот. Эми кыскача мына ушул хадистен алына турган пайда түшүндүрмөлөр мына ушул.